ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। ਜਿਕਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਸ਼ਦੀਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੀਟ ਅਪ ਛੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सिर्फ 500 की बोरी है ना, कोई महंगा चौड़ा काम भी कोई नहीं है। जिन्हें करना है वो कर ले, गर्मी तो बच जाए। तो यह स्पैशल वीडियो है थोड़े वास्ते बनाने लगे। साल पहले ये लाया है, पूरा एक साल पहले वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, टिकटॉक पर भी मौजूद है, उत्थे भी आप तुम तक सकते हो। साल पहले लाया तो हली तक वो जबरदस्त बड़ी थान से कैम है, लेकिन ये जोड़े तासुरात यानी कि जोड़े होंगे ने वो खत्म हो गए हैं। असी ऐतकी सानू एक कोट करने की लोड़ पैनी है। चोखा कोट असी ऐतकी कोई नहीं करने, सिर्फ एक कोट करांदे ते बिल्कुल उस तरह फिर जो पक्खा भी ठंडी हवा देगा तो छत जो हीट अप तू यानी कि बच जाएगा, कूलिंग रवेगी छत के तरीकाकार के वे। अज असी केड़ा कैमिकल पावांगे तो किहड़े तरीके नाल बनावांगे वो भी तुहानूं दसने आ। जैड कलर साडे कोल मौजूद है, असी इह भी इहदे विच शामिल करांगे। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਵਾਈਟ ਸੀਮੈਂਟ ਗਿੱਲੂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੈਦਰ ਸ਼ੀਟ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। जिस टाइम तुसीं प्लास्टिक पैरिस की 15-14 लीटर की बाल्टी बनानी हो उस टाइम लिमिट के मुताबिक एक मग्गा आउंदा या 2 मग्गे आउंदे ने, उहदे विच प्लास्टिक पैरिस दे शामिल कर लेने ने तुसीं। ते ज़्यादातर जिहड़े घर विच बच्चे एक्सट्रा रंग हुंदे ने ये ओह जिहड़े वखरे लैदा बना छड़े ने वाइट सीमेंट ते गिल्लू दे विच, सिर्फ मजबूती वास्ते ही। किते मजबूती भी इन्हां दी होर होई दी, नाले छत भी खूबसूरत लगेगा। एक साल पहले इस छत के उत्ते इहो कैमिकल गर्मियों के सीजन में पाया तो बेहतरीन गर्मियों का सीजन निकल के आया। हूँ दोबारा असी कर लिया, बस एक कोट की सानू जरूरत पवेगी तो बेहतरीन हो जाता। तो इनू अच्छी तरह वखरा तुसी मिक्स कर लेना है। प्लास्टिक पैरिस लाने तो पहले तुसी क्या करना है कि सारे छत एक दफ़ा तुसी पानी ला लेना है। जिकन कि तुसी वीडियो के विच भी वेखदे हो पे सारे छत एक बार पानी ला लेना है ताकि प्लास्टिक पैरिस अपनी पकड़ छत नाल कर ले, मजबूती हो जाएगी। पानी लाने तो बाद जिहड़ा पानी छत दे उत्ते होवेगा उहनूं एक दफ़ा तुसी वाइपर नाल सारे नूं नाले कचरा सारा जिहड़ा होवेगा वो भी तुसी सफाई उहदी कर लैनी है, जिकन कि तुसी वीडियो विच वेखदे हो पे। उस तो बाद की सानूं चीज़ां दी लोड़ है, पानी ते प्लास्टिक पैरिस दी बोरी। उस तो बाद जिहड़ा दूजा असी रंग बचे सीमेंट इहदे च मिक्स कीते गिल्लू। वीडियो नूं ध्यान नाल वेखदे रहना है ताकि तुहानूं अच्छी तरह समझ आ जाए कि किहड़े तरीके नाल इहनूं बनाना है ते लिमिट के मुताबिक दूसरा जिहड़ा कैमिकल बनाए है रंग वगैरह उहदे विच शामिल करना है। सारा एको दफ़ा तुसी नहीं लुटना, जिकन वीडियो के विच वेखदे हो पे आस्ता आस्ता खिलार के जिहड़ा इहनूं तुसी बाल्टी दे विच शामिल करना है ताकि ये जिहड़ा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बाज़ औकात कट्ठा इक्को वारी तुसी लटो दे तो थले खिल्टियां वगैरह बन जांदियां, उहनूं हल करन विच मुश्किल बनेंदी। ते आराम नाल जिकन तुसी वीडियो दे विच वेख रहे हो इसे तरीके नाल तुसी जिहड़ा ना पानी दे विच प्लास्टिक पैरिस शामिल करना है। तो यह साढ़े छत के मुताबिक असी एदा यानी कि आइडिया कढ़िया कि असी 2 क्वार्टर जिहड़े ने भी शामिल करिए तो जिन्ना साढ़े छत का काम है उन्ने तक जिहड़ा यानी कि पूरे आवन दे। ऐसे तरीके नाल तुसी अच्छी तरह इन्हूं मिक्स कर लेना है। फिर छत नूं लाजमी पानी लाना है ताकि
ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ। 500 ਤੋਂ 600 ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੱਭਦੀ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 500 ਦੀ ਬੋਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਰਸ ਦੀ ਕਰੀਬ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ 600 ਦੀ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਵਾਈਟ ਸੀਮੈਂਟ 10 ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ 1500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਲੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰਵੇ ਦੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਕੂਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇਗਾ। ਲੇਅਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੇ ਹਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਆਸਾਨੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਛੱਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਅਰ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਈਪਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਰਸ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਵਾਈਪਰ ਦੀ ਵੀ ਐਡੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਲੇਅਰ ਹੋਵੇ ਦੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੱਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛੀ ਮੋਟੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਛੱਤ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਦੀ ਭਰਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਰਸ ਅੱਛੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਕਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ।